సమాజంలో పెరిగిపోతున్న సైబర్ నేరాలు, డ్రగ్స్ భూతంపై పోలీస్ శాఖ ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. సిపి సుమతి ఆదేశాల మేరకు మీ సురక్ష నేను సైతం 2.0 ప్రోగ్రాంలో భాగంగా విద్యార్థులకు, యువతకు అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేశారు. ఇందులో భాగంగానే మేడ్చల్ జిల్లా పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కొర్రేములలోని యూత్ సహకారంతో కొర్రేములలోని ప్రతి స్కూల్ విద్యార్థులు దాదాపు 500 మంది విద్యార్థులతో సైబర్ క్రైమ్ మరియు యాంటీ డ్రగ్స్ పై భారీ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్ స్టేషన్ సిఐ కనకయ్య గౌడ్ మాట్లాడుతూ, యువత ఈ వయసులో డ్రగ్స్ బారిన పడి తమ విలువైన జీవితాలను పాడు చేసుకోవద్దని, తల్లిదండ్రుల ఆశలను వమ్ము చేయవద్దని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే సైబర్ నేరగాళ్ల ట్రాప్ లో పడి లింకులు ఓపెన్ చేయొద్దని, ఒకవేళ మోసపోతే వెంటనే 1930 నంబర్కు కాల్ చేయాలని లేదా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ను సంప్రదించాలని కోరారు. డ్రగ్స్ రహిత సమాజ స్థాపనలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఐలు నాగేశ్వరరావు, విజయకృష్ణ మరియు పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. పోలీస్ మొబైల్ ఎక్కడో చౌరస్తాలోనే దగ్గరలోని ఉంటాయి, మొబైల్ రావడము అమ్మాయిని సేవ్ చేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు देख, तू आज सिर्फ खांस रहा है, फिर उस खांसी से खून आएगा और एक लीच की तरह ये नशा तेरा सारा खून चूस रहा है। धीरे धीरे तेरा खाना बंद, तेरा बोलना बंद, तेरा सोचना बंद, तेरी नसें बंद, तेरा दिमाग बंद, तेरा जीना बंद और तेरी सांसें बंद। कितना समझाया था तुझे, तूने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं छीनी, एक बाप से उसका सहारा छीना, एक माँ से उसकी आखिरी उम्मीद छीनी और मुझसे तो तूने जीने का हक ही छीन लिया। मैं जीना चाहता था यार, और तूने मुझे ही मार दिया। नशे में नशे में नशे में थे, मजे में मजे में मजे में थे, अब न నాగేశ్వర సార్ కూడా వారికి ఇంప్రెస్ అయ్యి ఒక మూడు ఆడడం జరిగింది. అలాగే విజయకృష్ణ సార్ కూడా స్టేజ్ పైకి it not only spoils the individuals and mental health, it spoils their total bright future. దాన్ని నాశనం చేసే వద్దు డ్రగ్స్ మహమ్మారి యువతకు శత్రువు. డ్రగ్స్ సేవ్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. మత్తు వదలరా. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరైతే పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారో వారు ఒకసారి వచ్చి మీ స్కూల్ నేమ్ చెప్పాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. Body and once
dependent, the body and the brain crave it, and it makes incredible to stop. It is difficult to stop, and it damages not only the nervous system. Health and future of young ones. Many people start using drugs because of curiosity, pressure, stress. Drugs abuse affects not only individuals but also their families and society. As students, we have the power to make right choices. We should never accept drugs from anyone. Avoid bad company. Set our times to positive activities such as studying, reading, playing, music, and helping others. If we know who is struggling with drugs addiction, we should encourage them to seek help from their parents, teachers, or medical professionals. Let us spread awareness and inspire others to choose a healthy and happy life. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే సీనియర్ స్కూల్ పిల్లలు ప్లీజ్ మీ స్టూడెంట్ खुशी चाहिए रुक जा, मैं नहीं रुकूंगा, मत कर, मैं करूंगा। काश तू समझ सकता, काश। दुनिया काश में जीती है और हम कश में। नशे में है, मजे में है। दुनिया की हमको परवाह नहीं, दुनिया हमारे कब्जे में है। ये दुनिया तेरे कब्जे में नहीं, तू नशे के कब्जे में है। अगर अपना नहीं तो अपनों का तो सोच। जिंदगी के सारे गम नशे में भुलाए हैं, एक नशा ही तो है अपना, बाकी सारे पराए। तू समझ क्यों नहीं रहा? चुप, मैं समझाता हूं तुझे क्या होता है नशा। नशा नशा न पाप है, जिंदगी जख्म है, नशा मलहम है। जो सपनों से रहकर नशा वो भरम है। नशे में है। అన్నా ఉండు అట్లనే ఉండు. నెక్స్ట్ సీనియర్ స్కూల్ పిల్లలు రెడీ ఉండండి. And our future. As students, we have the power to make no to drugs and yes to happy and healthy life. Let's support our friends, speak up if someone needs help, and always choose the better path. Together, we can build a drug-free society and a better tomorrow. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I want to seriously say something, man. Everyone is always saying that there is a way to get rid of stress, like reading, exams, pressure. They just disappear. What are you talking about? Meditation? Sports? No! You know our school Raj, he has taken a pill to get rid of stress. And he said me that he really felt good. He has given me one too. I think so. You should also take one. Wait, what? Akash, that's not how we deal with stress. You sure? What's in that? I haven't taken it yet.
మా గౌరవ సిపి మేడం మీ సురక్ష అనే ప్రోగ్రాంలో భాగంగా అనునిత్యం ప్రజలతో ఉంటూ ప్రజలలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి చెడు ఈ మధ్యకాలంలో నేరాల గురించి కానీ సామాజిక రుగ్మతల గురించి కానీ ప్రజల్లో ఎక్కువ అవగాహన కల్పించాలని అనునిత్యం ప్రోత్సహించడంతో మేము ప్రతిరోజు కూడా ఈ మీ సురక్షలో భాగంగా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు కొర్రెంల యూత్ వాళ్ళ యొక్క సహకారంతో దాదాపుగా 500 స్టూడెంట్స్ తోటి ఈరోజు ఇక్కడ సైబర్ క్రైమ్ మరియు యాంటీ డ్రగ్స్ గురించి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఇటు కార్యక్రమానికి యూత్ పిల్లలు ఏవైతే స్టూడెంట్స్ చాలా చక్కటి ప్రదర్శన నిర్వహించడం జరిగింది. కాలేజీ యజమానులు కూడా చాలా ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం జరిగింది. స్టూడెంట్స్ కూడా చక్కటి ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది. దీనికి యూత్ కూడా మంచి తోడ్పాటు ఇవ్వడం జరిగింది. మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ప్రజలకు మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో బాగా మనకు సైబర్ క్రైమ్ నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎవరు కూడా దయచేసి సైబర్ క్రైమ్లో అత్యాశకు పోయి లేకపోతే అనవసరమైనటువంటి తెలియని విషయాలలో కూడా జోక్యం చేసుకొని వచ్చినటువంటి లింకులకు భయపడిపోయి వాటిని ఓపెన్ చేయడం కానీ అనవసర భయాందోళనకు గురి కావడం కానీ ఎవరు చేయొద్దు. ఎవరైనా అట్లాంటి గురి అయితే ఇమ్మీడియట్లీగా 1930 ఫోన్ చేయాలి. లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్కి రావాలి. వాటికి మేము మా సాయశక్తుల వారికి వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నటువంటి డబ్బులు ఏవైతున్నాయో తిరిగి చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎవరైనా సైబర్ క్రైమ్ గురైనా ఇంకా అదే దాంతోపాటు ఇంకా ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్టయితే ఎప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ స్పందించి వారికి మా వంతు సహకారం చేయడానికి మేము ముందుంటాం. అదేవిధంగా మా సిపి మేడం గారి ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే డ్రగ్స్ గురించి కానీ అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా డ్రగ్స్ నిర్మూలన చేయాలని కృతనిశ్చయంతో ఉంది. దానికి టీఎస్ న్యాప్ కూడా అనునిత్యం పనిచేస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగానే మా గౌరవ డీజీపీ సార్ కూడా కాలేజీలలో కానీ స్కూళ్ళలో కానీ ఈ మధ్యకాలంలో డ్రగ్స్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది. కాలేజ్ యజమాన్యాలు కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా అప్డేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మా కాలేజీలో చుట్టుపక్కల కానీ కాలేజీలు కూడా మేము డ్రగ్స్ను ప్రోత్సహించాం. అది ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొస్తాం అనేది కార్యక్రమం కూడా మా గౌరవ డీజీపీ గారు చేయబోతా ఉన్నారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా మేము చేసే విజ్ఞప్తి ఎవరైతే ఉందో ఎవరు కూడా దయచేసి యంగేజ్లో డ్రగ్స్ బారిన పడి వాళ్ళు మంచి విలువైనటువంటి జీవితాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు. మీ మీద తల్లిదండ్రులు పెట్టినటువంటి హోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు మంచిగా స్టూడెంట్స్ కానీ విద్యార్థి దశ కానీ కాలేజ్ స్థాయి కానీ మీరు మంచిగా చదువుకొని మంచి ప్రయోజకులై మీకు మీ కుటుంబానికి అదేవిధంగా సమాజానికి మన దేశానికి రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప మీరు అనవసరమైన దానికి గురైపోయి మంచి జీవితాన్ని ఖరాబ్ చేసుకోవద్దు. డ్రగ్స్ బారిన పడడం వల్ల వాళ్ళు చేస్తున్న చర్యలు వాళ్లకు తెలియదు. తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే చేతులు గాలినాక ఆకులు పట్టుకున్నట్టుగా ఇన్సిడెంట్ అయిపోయి అతను దానికి అడిక్ట్ అయిపోయి ఏదో ఒక కేసులో ఇరుక్కున్న తర్వాతనే అతనికి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది తెలుస్తూ ఉంది. కాబట్టి అందుకనే ముందు జాగ్రత్తగా మా బాధ్యతగా వాళ్ళందరికీ కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి సమాజం అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని వేరే అనేత భావించకుండా మేము చెప్పినటువంటి విషయాలను తల్లిదండ్రులు కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ పాటిస్తూ డ్రగ్స్ బారిన పడకుండా మంచి సమాజం నిర్మాణంలో ప్రతి వాళ్ళు తోడ్పాటు అందిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం.